قديم الإحسان والرجوع بالمليان جد لنا بالغفران فالرجوع بالمليان جد لنا بالغفران ربنا نستغفرك ربنا نستغفرك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فرجوع بالمليان جد لنا بالغفران فرجوع بالمليان جد لنا بالغفران لا تخايف عجيب تتبابك لجيب لم يزال في دجي قائلا يا حنان لم يزال في دجي قائلا يا حنان يا منان يا منان يا قديم الإنسان بوجود المليان جد لنا بالغفران بوجود المليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وهدي جمي والبتول الحتمي سيدات النسوان والبتول الحتمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان والرجوع بالمليان جد لنا بالغفران والرجوع بالمليان جد لنا بالغفران للنبي الأمي وهدي جمي والبتول الحتمي سيدات النسوان والبتول الحتمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان والرجوع بالمليان جد لنا بالغفران والرجوع بالمليان جد لنا بالغفران بالنبي الجان من نبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن وبنوح الأقدام وخليل الرحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان والرجوع للمليان جد لنا بالغفران والرجوع للمليان جد لنا بالغفران يا منان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك مليان جد لنا بالغفران الله يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي صلى الله
لنا سبل الكمال لنا سبل الكمال
مدى يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا
فما حول بالأنوار وكل ضلال وبك استنار الكون يعلم الهدى بنور والإنعام والإفضال صلى الله عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار وآصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حصرهم رب العلا بالكمال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم مما يستوجب الشفاعة ويجد من الله رحمة ورفد اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه شريكنا على منهجه القيم اجعلنا من خيار أمة واسترنا بدل حرمة والسنة خوضا في شمرته واستمر ألسنتنا في مدحه ونصرته وعاهدنا متمسكين بسنته وطاعته وأمدنا اللهم له به وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسمع الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل شانه ولا تجعلنا من الغافلين عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وزفت بردع المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة المدينة هو منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تهربه من شواب هذه الشعة وفدنها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أساب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أساب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفنا بعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسرور وإذا توفيتنا فتوفينا خير محزونين ولا محزونين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم فينا صار الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافيا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رافعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية مانعة لا نسمع بعدها أبدا وسنة لوائه ضادا واغفر اللهم بجاه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ودوره علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الشاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك مجيب دعوة غافر الذنوب والخاطئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى برسول أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاتحة Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد كمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا جهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin turun hujan. Pembukaan rutinan Majelis Taklim Al-Anwarul Habasyiyah yang diselenggarakan malam minggu ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan turunnya hujan ini sebagai saksi di hadapan Allah dan bersaksi bahwasanya orang-orang yang duduk di majelis ini ialah orang-orang yang keluar mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang keluar dari majelis ini orang-orang yang mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang duduk di majelis ini yang keluar selepas dari majelis ini insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang keluar dari majelis ini yang duduk di majelis ini insyaallah dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kemarin kita telah menjalankan daripada ibadah puasa Ramadan 30 hari berturut-turut. Setelah itu masuk daripada bulan Syawal, kita merayakan daripada hari raya Idul Fitri, yang dimana kita kemarin saling melaksanakan halal bihalal antara guru dan murid, antara sanak keluarga, hadir kaulan, sahabat dan teman, dan satu sama lainnya saling maaf-memaafkan. Insya Allah dengan adanya saling maaf-memaafkan itu kita tergolong daripada umat Nabi yang menanamkan daripada sifat rahmat, yang menanam kasih sayang, yang saling menyambung tali silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bagi mereka yang lupa meminta maaf, lupa duduk di majelis, lupa meminta maaf kepada guru-gurunya, maka insyaallah Allah juga memberikan ampunan kepada orang-orang yang memutus silaturahim, terutama di hari raya Idul Fitri yang dimana ia meminta maaf kepada ahli kubur, kepada keluarga orang tuanya, namun ia lupa yang ia cari hanya kesenangan-kesenangan di hari raya Idul Fitri. Ia lupa mendatangi daripada gurunya meminta maaf karena ia telah belajar barangkali memiliki salah baik yang disengaja ataupun tidak. Insya Allah antum semua mendapatkan hidayah taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah antum tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau, karena di mana di hari raya banyak orang-orang yang hoflah, orang-orang yang lalai, mereka mencari kesenangan sesaat namun melupakan mana yang harus disilaturahim dahulu, mana yang harus dimintain maaf dahulu. Keluarganya, orang tuanya, keluarga sanak keluarga kerabat yang sudah meninggal, ia lupa. Ia hanya memakai daripada baju baru, ia hanya memakan makanan yang enak, ia hanya bertemu dengan sanak keluarganya, namun ia melupakan orang yang mengajarkan al-ibadah, melupakan orang yang mengajarkan daripada kitab-kitab, melupakan orang yang dari mana mengikatkan ia ketika ia lalai. Naudzubillah min dzalik. Semoga antum semua yang kemarin lupa mendatangi mana yang harus utama didatangi, insyaallah antum tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua hal yang sangat penting di hari raya Idul Fitri: tidak melupakan guru dan tidak melupakan orang tua. Makanya kan diganjar oleh baginda, diganjar oleh Allah, barang siapa yang di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal ia lebih mementingkan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan ia lebih mementingkan daripada gurunya, baik yang mengajarkan ia alif bata, maka ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang naik haji mabrur bersama Nabi Muhammad SAW sebanyak 100 kali kalau nggak salah.
sapa wonge sing tanggal 1 Syawal bar salat Id mekanik makom keluargane, bapak ibune dheweke sungkem bar maring gurune, maka diitung karo Gusti Allah jenengan munggah kaji karo Nabi tur kajine mabrur diterima Gusti Allah. Makane wingi sing ora kaya kowe rugi sergirine. Paham ya? Belum tentu selama orang bisa munggah kaji, belum tentu munggah kaji ibadah ini diterima kaji ini, ya. Gara-gara silaturahim kepada orang tua meminta ampun, meminta maaf atas segala dosa baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Setelah itu bersambung kepada gurunya, meminta maaf kepada guru-gurunya, baik yang mengajarkan alif bata, baik yang mengajarkan kita, baik yang mengajarkan hatimu, agar tidak lalai kepada Allah dan akhirat. Maka antum diganjar oleh Allah sebagai orang-orang yang telah naik haji sebanyak 1000 kali atau 100 kali itu. Bersama Rasulullah naik hajinya, bukan 1 kali sendirian Nabi sama Rasulullah. Apakah nggak rugi itu orang yang kemarin hari raya Idul Fitri nggak menjalankan amalannya para habaib? Sayang, sungguh 1000 sayang, 1000 sayang. Karena nggak tahu tahun depan kita masih diberikan bisa melihat 1 Syawal. Karena nggak tahu kita tahun depan masih bisa melihat Ramadan atau tidak. Diingat itu. Makanya dikatakan Arif Saleh bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan sesuatu yang sedikit akan terasa banyak bagi mereka yang merasa puas, dan sesuatu yang banyak akan terasa sedikit bagi mereka yang rakus. Jika engkau mencintai seseorang, maka jauh pun akan menjadi dekat. Namun jika engkau benci dan tidak ada cinta kepada seseorang, yang dekat pun terasa jauh. Benar nggak? Orang cinta bu, orang cinta kan? Yang jauh akan terasa dekat, yang dekat akan jauh jika di dalam hati tidak ada cinta atau tidak ada kasih sayang. Sesuatu yang sedikit akan terasa banyak jika engkau memiliki sifat rasa puas. Alhamdulillah, saya diberikan rezeki pada hari ini, walaupun sedikit secara zahir, secara lahiriah sedikit. Namun jika hati kita lapang, hati kita puas, yang sedikit itu akan terasa banyak. Dan kebalikannya, ya, dan kebalikannya, walaupun itu yang kita dapat banyak, jika hati kita rakus, tidak ada rasa kata puas, maka walaupun itu banyak akan terlihat sedikit. Paham dong? Paham dong? Kuncinya orang sedikit atau banyak bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya yang kita dapat, namun dilihat dari seberapa puas hati ini menerima segala sesuatu yang telah Allah beri untuk kita. Paham? Dan sesuatu yang jauh akan terasa dekat jika engkau mencintainya, dan sesuatu yang dekat akan terasa jauh jika engkau membencinya. Itu banyak terjadi di akhir zaman seperti ini. Para ulama kita yang dekat-dekat mereka jauhi karena tidak ada rasa kasih dan sayang cinta di dalam hatinya, sehingga ia mendatangi yang jauh. Yang dekat terasa jauh karena tidak ada cinta. Alhamdulillahirrabbilalamin, bagi mereka yang di dalamnya hati terdapat cinta, terdapat kasih sayang satu sama lain, sanak keluarga yang jauh pun akan didatangi, apalagi guru, apalagi makom orang tua yang jauh di negara orang pun akan didatangi jika ia memiliki sifat kasih sayang dan cinta.
Tidak ada jarak waktu bagi seorang pecinta. Namun kebalikannya, mereka yang memiliki sifat benci, walaupun dekat, tidak akan pernah ia datangi. Walaupun dekat di pandangan mata, di pelupuk mata, tidak akan pernah ia datangi atau ia jenguk atau ia datangi rumahnya. Karena di dalam hatinya tidak ada rasa cinta, kasih, dan sayang. Paham ya? Ingin tahu orang yang cinta? Mereka rela mengorbankan waktu kepada orang yang ia cintai. Itulah kriteria orang yang cinta. Tidak melihat halangan apapun di hadapannya akan dilalui. Tidak melihat jarak. Jika di dalam hati banyak terdapat mahabbah, terlebih lagi mahabbah cinta kepada Nabi, hujan besar kayak apapun, petir menyambar seperti apapun, kalau hatinya terdapat cinta, tidak akan menghalangi dia untuk duduk di majelis berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kue wong sing demen, wong sing cinta, wong sing sayang. Sekarang saya lihat banyak yang gak istiqomah. Saya lihat banyak yang tidak istiqomah dalam amalnya. Dikasih ujian sedikit, yang meninggalkan daripada amal yang ia telah istiqomahkan sebelumnya. Apakah tidak merugi orang-orang yang seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, di sini dijelaskan dalam syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. An-Nawawiyah, syarah daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang bernama kitab Al-Majalisus Saniyah, karya daripada Syekh Ahmad bin Syekh Al-Fashani. Di sini dijelaskan An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan khairaka qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Amir An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan khairaka qala qul amantu billahi summa istaqim. An Abi Amrin, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Itu perkataan daripada Abi Amrin. Ya Rasulullah, kulli fil Islam. Katakanlah kepada saya tentang Islam. Itu kata Abi Amrin, Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Miki macete mana, ning ora dinggo macete mana, miki iki macete mana. Rasulullah kulli fil islami qalan la as'alu anhu ahadan khairaka. Ada yang berkata kepada Rasulullah, Amrin, Abi Amrah, Sufyan ibn Abdullah juga mengatakan, katakanlah kepada saya Rasulullah tentang Islam. Ya, qalan la as'alu anhu ahadan khairaka. Dan di mana suatu perkataan yang saya tidak dapat menanyakannya kepada orang lain kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi perkataan ini tidak bisa ini sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, illa baginda Nabi Muhammad SAW. Kayak sone eksperimen, kayak tukang sone. Wali-wali ahli dah yang memiliki ilmu yang telah meninggal dahulu, kita meminta barokah dari beliau. Paham? Coba antum sholat saja,
Sholat antum mencium bau yang tidak enak bagaimana? Namanya hati merasakan. Kita memiliki indera. Jadi harus jamaah yang hadir saling peka satu sama lain. Tidak bisa hanya duduk mendengarkan tok namun tidak peka satu sama lain. Peka satu sama lain. Sampingnya tidur dibangunin karena itu setan. Kan seperti itu. Apalagi yang dibacakan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimana jika ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan, maka yang keluar dari majelis ini mendengarkan hadis itu mendapatkan ampunan dari Allah berkat para malaikatnya Allah dan mendengarkan daripada hadis yang dibacakan oleh seorang pengajar di majelis tersebut. Yang mendengarkan hadis baginda Nabi itu gak sembarangan. Contoh, jika engkau punya ayah dan ibu, ayahmu, ibumu mengatakan sesuatu yang baik, kebaikan ayah ibumu saya sampaikan di hadapan orang banyak, bagaimana perasaan ayah ibumu? Bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Apalagi hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Antum mendengarkan dengan adab, dengan khusyuk, dengan akhlak yang baik, menjaga daripada satu sama lain pandangan, menjaga hati agar hadis yang dibacakan bisa masuk ke dalam hati dan bisa memberikan manfaat untuk hati dan tidak untuk kita di dunia. Maka nggak sembarangan, karena yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad itu mulia. Yang bersangkutan dengan Nabi itu harus dengan adab dan akhlak. Nggak bisa kita dengan Nabi itu tidak adab pakai akhlak. Maka monggo yang belum beradab berakhlak ngaji di majelis ini, tak ajarkan adab sama akhlak. Yang baru-baru yang nggak tahu adab sama akhlak tak ajarkan. Karena di sini pertama kali dibuka yang diajarkan adab dan akhlak. Paham? Saya nggak tahu, belajar biar tahu. Jangan nanti dikatakan orang bodoh tentang adab dan akhlak karena tidak ada niatan untuk belajar. Yang salah bukan orang yang mengatakan kamu jahil tentang adab dan akhlak, namun diri kamu tidak mau ada perubahan dalam hidup. Benar? Ilmu kan gratis, tinggal ambil kamu. Kenapa kamu nggak mau? Maka tak ajarkan adab dan akhlak di majelis ini. Terlebih lagi itu yang berhubungan dengan Nabi. Terlebih lagi itu yang berhubungan dengan manusia. Terlebih lagi itu yang berhubungan dengan Allah. Dan saya kalau sudah bahas ilmu tidak bisa diganggu juga. Saya kan serius. Saya tidak mikirin orang menilai saya bagaimana. Asal yang saya sampaikan benar, ikhlas karena Allah, maka saya tidak butuh pandangan bagi orang-orang yang mendengarkan kalam dari apa yang saya ucapkan. Cukuplah Allah dan Rasul sebagai kecintaan saya dan sebagai pengawas dan penilai saya. Saya orang mikiri pandangan jenengan maring nyong galak apa, tegas apa, saksi berpikir mengiyakan bersaksi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala qultu ya Rasulullah qulli fil Islam. Saya berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sesuatu perkataan yang saya tidak dapat menanyakannya kepada orang lain kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Qala, lantas baginda Nabi Muhammad SAW berkata, beliau menjawab, qul amantu, katakanlah olehmu, qul amantu billah summa istaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kalau ini dijelaskan dalam syarah Majalisus Saniyah, Al-Majalisus Saniyah. Jadi ketika engkau sudah mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, istiqomahkan itu iman kamu. Jangan sekedar mengucapkan apa yang telah kamu ucapkan. Saya insyaallah istiqomah hadir majelis, saya istiqomah baca Al-Quran, saya istiqomah duduk dengan orang soleh, saya istiqomah sedekah, saya istiqomah infak, saya istiqomah berbakti kepada orang tua. Itu semua menyangkut dengan iman dan Islammu. Berarti harus kamu istiqomahkan seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jika antum sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka antum istiqomah.
Aja ndobol tok cangkeme isine istiqomah tok. Istiqomah dudu didomongna. Istiqomah kuwe dilakokna. Qultu ya Rasulullah kulli fil Islam, itu di dalam ya, yakni di dalam syariat apa? Islam. Iman kan menyangkut sholat kamu, benar. Iman menyangkut puasa kamu, dan iman pun menyangkut Islam. Gak bisa kamu puasa iman tapi kamu gak Islam agamanya, bisa nggak? Ya nggak bisa. Makanya kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ya kamu harus istiqomah menjaga apa yang telah kamu ucapkan. Iman dan Islam saling berkaitan satu sama lain. Qaulan, yakni perkataannya mencakup seluruh makna agama dengan jelas, sehingga tidak lagi membutuhkan penafsiran dari selain dari baginda. Itu yang mengatakan baginda misalnya butuh tafsiran. Nek wis ngatakna baginda Nabi ning kowe wis beriman, ngucapna iman, maka istiqomahna imane kon kabeh. Ya. Ada lafaz la as'alu. Saya tidak perlu lagi bertanya tentangnya. Kalau sudah ada kalimat seperti itu. Anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah. Apa itu maksudnya? Yang dikatakan oleh Amrin, sahabat Amrin, Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah. Anhu ahadan ghairaka qala qultu amantu billah. Yakni apa maksudnya? Perbaharuilah imanmu dengan hati dan lisanmu. Hatimu membenarkan, lisanmu juga membenarkan. Lisanmu membenarkan, hatimu juga membenarkan. Perbaharuilah imanmu dengan hati dan lisanmu untuk menghadirkan seluruh makna Islam dan iman sesuai dengan syariat. Sumastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu dalam berbuat taat dan menghentikan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat kamu. Seluruh pelanggaran-pelanggaran kamu kepada Allah itu dihentikan. Kalau mau istiqomah, kalau mau mengikuti apa yang diucapkan Nabi, sudah mengucapkan jenengan sudah iman kepada Allah dan Rasulnya, lantas kan Nabi mengatakan istiqomahlah. Lah nggak mungkin orang itu akan istiqomah jika engkau masih menyimpang, yaitu apa? Mengikuti nafsu dalam bermaksiat kepada Allah, mengikuti nafsu dalam mencari kesenangan dunia, mengikuti nafsu dalam mencari kesenangan-kesenangan yang tidak ada hasilnya untuk akhirat. Maka imanmu dusta. Kowe wong dusta, wong dobol, wong harat, berbohong, nggak jujur. Dengan apa? Dengan Allah dan Nabi-Nya. Dengan apa? Dengan iman dan Islam yang kamu miliki. Mulai ini, sholatmu bolong-bolong, cangkemmu ngotokna sesuatu yang rapi, dasmu aja nasikilmu, seluruh badanmu digunakan bukan untuk taat kepada Allah. Ning nganggur, ning waktu ning luang ngaji, ning tangane nganggur nyakal Quran. Kowe arane kok ora iman karo Islam. Ayo kon, mumet ta ora? Dere ditewek dikategorikna iman Islam. Dua itu iman, istiqomah. Itu perintah Nabi. Ning kowe wis iman, ya wis istiqomah. Lah istiqomah juga iman rimen ngerti dhewe kan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangannya. Karena tidak mungkin bisa istiqomah kalau ada penyimpangan. Puncak istiqomah itu adalah jika seorang hamba sudah tidak lagi berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya waktunya, ya hidupnya, ya hartanya, ya ruhnya, ya akalnya, ya ilmunya, ya sehatnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk saya, bukan untuk memenuhi syahwat nafsu kesenangan saya. Ilmu saya bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari pengikut, bukan mencari sanjungan. Harta kamu bukan soge-sogean, nopo-nopo harta men diundang wong sing soge. Tidak mungkin dikatakan istiqomah kalau antum masih melakukan penyimpangan. Karena
Karena puncak istiqomah itu adalah jika seorang hamba atau manusia sudah tidak lagi berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Fahim dong? Zen. Taib. Ini orang istiqomah. Orang istiqomah itu hatinya selalu terpaut dengan Allah. Hatinya selalu tertuju dengan Allah. Hatinya tidak berpaling kepada selain Allah. Apa yang ia punya, hartanya, anaknya, istrinya, waktunya, jabatannya, kekuasaannya, umurnya, sehatnya, semua terpaut dengan Allah. Semua terkait dengan Allah. Semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata, orang yang tidak bisa istiqomah dalam keadaannya, maka usahanya itu lenyap dan kerja kerasnya itu sia-sia belaka. Saya ulangi, Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata, orang yang tidak bisa istiqomah dalam keadaannya, maka usahanya lenyap dan kerja kerasnya sia-sia belaka. Saya ingin istiqomah dalam mencari uang biar saya bisa banyak sedekah, membangun masjid, membantu pesantren, membantu pondok, membantu majelis dan lain sebagainya. Antum bekerja keras, usaha, berkorban, berjuang, nabung sedikit demi sedikit, tapi gak istiqomah, maka usaha ini jenengan sia-sia. Paham? Setelah sia-sia bagaimana? Kerja kerasnya sia-sia. Terus apa? Usahanya lenyap, gak ada hasil. Itu urusan dunia, pingin urusan dunia. Urusan akhirat, saya ingin baca Al-Quran setiap pada maghrib, hatta walaupun itu satu lembar, satu mukroh, tapi gak istiqomah, maka usahanya jenengan selama 5 tahun itu baca Al-Quran sia-sia, lenyap, usahanya sia-sia. Maka orang istiqomah itu tidak akan pernah terputus. Seandainya terputus, ia akan mengkodok daripada amalan yang telah ia putus. Apapun itu amalannya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, duduk di majelisnya, sedekahnya, infaknya, ya, tersenyumnya kepada saudara sesama muslim, saling memaafkannya dan lain sebagainya, itu harus didasari dengan istiqomah. Karena itu dikatakan bahwa istiqomah itu tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mempunyai atau orang-orang yang besar. Orang istiqomah makomnya tinggi di hadapan Allah, kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Bisa menjaga amal-amal yang sebenarnya ia berat lakukan. Dalam keadaan apapun, sakit tetap istiqomah hadir majelis, sakit tetap istiqomah baca Al-Quran, sakit sekalipun tetap sholat, sakit sekalipun tetap sedekah, sakit sekalipun tetap menunjukkan wajah yang membahagiakan di hadapan saudaranya. Susah di hadapan saudaranya seperti itu, namun orang-orang yang istiqomah itu dudukannya tinggi dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan mungkin orang itu bisa istiqomah kecuali oleh orang-orang yang besar. Maka orang-orang yang istiqomah ialah orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ia tidak bisa diperoleh kecuali dengan keluar daripada apa yang sudah terbiasa dikerjakan dan terpisah dari adat kebiasaan, serta tegak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya atau siddiq. Orang kebiasaannya apa? Pada maghrib kebiasaannya nonton TV. Kebiasaan itu dirubah menjadi kebiasaan apa? Setelah sholat baca Quran, baca rotib, baca maulid tibai, sholawat, zikir dan lain sebagainya.
kebiasaan-kebiasaan itu yang tidak baik, kalau kita istiqomah maka kita merubah daripada adat istiadat pada diri kita. Bagaimana jika istiqomah berdakwah di desa Pener, berdakwah di kota Pemalang dengan adat istiadat tidak baik, lantas kita rubah itu adat istiadat menjadi sesuai dengan apa yang disyariatkan baginda Nabi Muhammad, maka berat. Contohnya bagaimana orang mau buat rumah, bikin bubur putih, taruh di pojokan malam Jumat, kasih kemenyan. Untuk siapa? Para leluhur. Tujuannya apa? Biar rumahnya berkah, biar rumahnya aman. Saya ngerubah itu istiqomah adat istiadat orang-orang itu. Berat nggak saya? Berat nggak saya? Karena adat istiadat jenengan seperti itu. Saya rubah dengan syariat baginda Nabi. Bacakan doa, kirim yasin tahlil kepada keluarga antum jika antum bikin rumah. Minta kepada Allah lewat perantara makanan-makanan yang kamu sedekahkan kepada tamu, bisa menjadi sebab rumah kamu dilindungi oleh Allah. Nah, kebiasaan kita syirik. Lah saya rubah kebiasaan adat istiadat itu. Berat enggak untuk saya? Sangat berat. Dan saya kalau bisa mengistiqomahkan itu, saya tergolong orang-orang yang berkedudukan tinggi di hadapan Allah dan orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti wong sing akan istiqomah kudu siap merubah adat istiadat, baik yang ada dalam masyarakat, baik yang ada dalam keluarga, dan baik yang ada dalam diri kamu sendiri. Kebiasaan apa? Permangan turu. Kebiasaan apa? Turu jam 09.00, anjo kena jam 7 esok. Kebiasaan apa nih udeng? Dekok, ngorok. Saya kira apa? Tak rubah kebiasaan aku. Primen cara ninggal dina di majelis. Berat orang? Berat. Kebiasaan apa? Pokoknya nggak bayaran separuh. Aku tak isak nama di pondok pesantren antan aku. Berat orang? Karena adat istiadat dewek nih bayaran kelentek bu dewek kabeh. Ah itulah orang kalau mau istiqomah pasti ada adat istiadat di masyarakat yang dirubah dan di dirinya sendiri yang dirubah dan di dalam keluarga yang dirubah. Saya ingin memiliki sifat yang takut kepada Allah, takut akan sisaan Allah, bahwasanya orang itu bakal mati, bakal ditimpa oleh tanah, matanya tertutup tanah, ditutupin kapas, dikasih minyak. Biar punya sifat takut seperti itu bagaimana? Saya akan sedikitkan tidur, istiqomah turun aku secuil, istiqomah mangan aku secuil, orang kaen mangan aja nang lutang. Berat orang biasa nih mangan apa begitu pangan, udah habis mangan, burung panganan, udah sore pangan, sapi orep laku dicopot pangan, duit aspal pangan, apa begitu pangan, terus sampai akan berusaha istiqomah mangani secuil. Berat apa? Kita kan berat, merubah adat istiadat yang ada pada jenengan gak itu? Iya. Istiqomah, paling aja baca tok, aja ngomong tok istiqomah. Bukti kena nih istiqomah. Karena umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dilihat itu ucapannya, orang hidup itu yang dilihat cangkeme, mulutnya, jujure. Karena Nabi memiliki sifat sidik. Kalau sudah sidik, amin. Dapat dipercaya karena apa? Ucapannya tepat, jujur, taat. Maka Nabi mendapat kepercayaan di kalangan kaumnya, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi. Lah kita umat Nabi akan diakui Nabi, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW menjaga sifat itu, jujur dan amanah. Paham? Jaluk. Kon siapa sih? Umatnya wah, sangkepe dobolan umatnya ngisi nyotok kon biyen. Wah, kon ora amanat kok dadi umatnya primen. Nyoran di umat sing ora amanat. Mau nyobi digelari Allah Al-Amin. Siddiq. Patona. Lah kon mesti ra? Iya. Lah nang apa orang amalna andep angel. Jika engkau cinta kepadaku, maka engkau rela berkorban untuk mengamalkan apa yang aku cintai dan apa yang aku sukai. Kata Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad mengeluarkan hadis, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus.
tidak akan lurus iman seorang hamba. Imane kowe mengkong ning atine kowe ora lencer. Paham ya? Orang mungkin imane kowe lencer, bener, lempeng, orang megok-megok kayak sirkuit. Ning atimu kuwi lencer. Ning atimu mengkang, ya orang mungkin imane kowe lempeng, lurus, bener. Dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lisannya lurus. Paham? Jika ingin iman hati, iman jenengan benar, maka selalu luruskan apa yang ada dalam hati. Niat luruskan, kesungguhan luruskan, prasangka luruskan karena Allah yang baik-baik. Maka imanmu akan benar. Dan tidak mungkin iman itu atau hati seorang hamba akan lurus lempeng karena Allah ning cangkeme aku karo awake jenengan kabeh ora lurus alias mengkong. Ngerti kan? Berarti wong sing ora bisa cekel cangkeme, sing ora jujur, senenge ndobol, goro, berarti hatine ora lurus. Walaupun iman Islam nyembah Gusti Allah, salate 10 waktu bisa tambahi 5 maning. Ya. Tapi ning cangkeme ora dicekel. Atine berarti mengkong. Ning atine mengkong, imannya bengkok. Kenapa bisa seperti itu, Bib? Iya jelas. Karena nggak punya pendirian dalam dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada tujuan target bagaimana iman ini, seperti itu. Dan lisan itu pada sebagian tempat lebih berbahaya daripada tajamnya pedang, ya, dan tajamnya anak panah yang meruncing. Lisan ya, cangkem, weloy landep daripada pedang yang paling tajam. Dan lisan, mulut itu lebih tajam daripada anak panah yang paling runcing. Hati-hati itu bab lisan. Maka ingin tahu hati seorang itu benar atau tidak, lihat bagaimana ia berkata, pakai adabkah, pakai akhlakkah, mengeluarkan suatu ucapan yang baik atau tidak. Nanti kelihatan itu hatinya baik atau tidak. Hatinya apik apa ora, imane apik apa ora, deleng apa sing metu kating cangkem. Ning pengen ngerti wong. Ana sing omahe ngomongin halus. Ana sing ngomongin kasar. Sing ngerti wong deleng sangkeme, aja dideleng sangkeme. Sangkeme jebir kuwi. Kudu kuwi. Cangkem terus dipandang. Ya, cangkem itu sudah dipandang kan? Ya, nikmat dan itu seperti ini ya, nikmat kan? Nikmat, nggak bisa ini dibeli dengan uang. Coba jenengan mau beli uang duduk seperti ini, mau beli berapa coba? Mau dibeli berapa nih duduk seperti ini? Dilihat malaikat, dilihat Nabi, dilihat Allah, diampuni dosa, dapat rahmat, dapat barokah. Diakui umat baginda Nabi jika istiqomah. Coba mau dibeli berapa? Gak bisa. Bisa dibeli. Nyong orang hadir, nyong tak tuku. Karena nyong orang teka. Apa sewu? Orang bisa. Ya, jadi seperti itu. Makanya istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dan Allah tidaklah memuliakan seseorang dengan suatu kemuliaan yang lebih baik daripada istiqomah. Karena itulah hanya sedikit sekali dinukil adanya keramat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Coba antum gantikan. Kenapa para sahabat baginda Nabi sedikit ya daripada para sahabat Nabi yang memiliki karomah, keramat?
Nah, adanya kaum tokoh sufi atau ulama salafina solehin kita. Ulama salafuna soleh kita baru yang menjadi wali, yang memiliki karomah, keramat. Tapi kalau para sahabat tuh enggak. Karena mereka para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dia duduk bersama Nabi, menyaksikan baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, turun balik maning mudun maning ewayu, manjat maning mudun maning. Maka cukuplah para sahabat Nabi tidak usah melihat keramat, tidak usah melihat mujizat Nabi, dan tidak usah para sahabat memiliki karamat, karena para sahabat sudah melihat Nabi sering mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, sehingga itu menguatkan daripada hati dan akidah daripada para sahabat Nabi yang hidup semasa pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ia menyaksikan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, kalbu para sahabat, hati-hati yang ada dalam para sahabat Nabi dibersihkan dan mendapat cahaya, jiwa-jiwa mereka menjadi bersih sehingga mereka mampu menyaksikan akhirat. Ketika disebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang siksaan Allah, mereka seakan-akan melihat bahwasanya siksaan Allah itu nyata ada di hadapannya. Karena apa? Hatinya sudah ada akhirat, hatinya bersih, hatinya mendapat cahaya karena menyaksikan baginda Nabi Muhammad SAW sering datangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan tidak memerlukan lagi untuk menyaksikan karomah-karomah, karena mereka para sahabat hanya menyibukkan diri dengan beribadah dan istiqomah serta zuhud terhadap dunia yang hina. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah. Ning jenengan ngakui Allah Tuhan jenengan yo istiqomah. Quran surat apa coba? PR buat jenengan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah. Berarti kalau mereka tidak istiqomah dengan imannya, dengan Islamnya, dengan amal solehnya, dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya, dengan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berarti tandanya Tuhannya kamu, Tuhannya saya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak istiqomah, Allah alam bisawab. Insyaallah manfaat untuk dunia kita, manfaat untuk akhirat kita. Insyaallah yang belum istiqomah dijadikan orang-orang hamba-hamba yang istiqomah. Insyaallah yang baru datang hadir majelis, insyaallah diistiqomahkan hadir duduk bersama orang saleh di dalam majelis. Dan insyaallah yang belum menambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insyaallah dijadikan, ditambahkan cintanya, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah berkat rahmat Allah yang pada malam hari ini turun yang berupa hujan, insyaallah hujan ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah dan bersaksi pada bahwasanya pada hari Sabtu malam minggu ini kita duduk di sini bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Sama'il Rasul, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan itu semua bisa menyebabkan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa meminum daripada telaga air yang ada di telaga Al-Haud Al-Kausar, telaganya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah kita digolongkan umat baginda Nabi yang di barisan daripada barisannya para habaib, para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah di pada masar kita tergolong umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat, sehingga di dalam pada masar kita tidak merasakan panas dan tidak tenggelam dengan keringat kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rutinan
Ini kita mulai rutinan seperti biasa pembacaan Rafiqul Atas, Basyairul Khairat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kajian kitab Risalatul Al-Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsi Sahibul Khaltah. Monggo hadir untuk umum laki-laki dan perempuan malam Jumat, setiap malam Jumat pada Isya, dan setiap Jumat sore pada asar khusus Misa. Ajak saudara kalian semua untuk dekat kepada Allah lewat majelis-majelis ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan rutinan malam Kamis pagi insya Allah 2 minggu lagi ya, rutinan bulanan benar 2 minggu lagi insya Allah kita masih diberikan sehat, masih diberikan istiqomah, masih diberikan nyawa hidup ya, sehingga kita bisa duduk di majelis seperti ini. Dan rutinan malam Kamis keliling sudah mulai diputar. Malam Kamis ini di rumahnya siapa nanti dibicarakan ya, dan seterusnya. Kalau malam Kamis ini di rumah siapa, malam Kamis depan kalau nggak salah malam Kamis wage nanti di majelis ini. Dan insya Allah majelis taklim Al-Anwarul Habasyiyah ada cabang yang kedua dan cabang yang ketiga. Cabang yang kedua majelis taklim Al-Anwarul Habasyiyah ada cabangnya ya, yang kedua ialah di rumah Ustadz Wahidin. Rutinannya setiap malam Senin, tapi sampai sekarang belum kasih keputusan malam Seninnya setiap minggu, apa setiap 2 minggu sekali, apa setiap bulan sekali. Padahal sudah saya tunggu kabarnya agar bisa saya umumkan pada malam minggu ini. Dan di saudara Aang di desa Pengadegan, Pener dusun Pengadegan, rutinannya setiap malam Rebo. Lah malam Rebonya 1 bulan sekali kah, atau 2 bulan sekali kah, atau apa? Wallahu a'lam bishawab, karena saya tidak tahu sampai saat ini. Jadi yang jelas majelis taklim Al-Anwarul Habasyiyah ada cabang 2 dan cabang 3. Yang pertama saya ulangi di rumah Ustadz Wahidin, rutinannya setiap malam Senin, Rotib Al-Atas atau Rotib Al-Haddad atau apa, wallahu a'lam bishawab, karena saya belum tahu kabarnya. Dan di saudara Aang juga saya wallahu a'lam bishawab nggak tahu kabarnya, tahunya hari Rebo apa 1 bulan sekali dan terus dan lain sebagainya. Jadi bisa dikoordinasikan ya, karena saya nggak mau pusing-pusing, saya maunya yang simpel-simpel karena masih banyak yang harus diuruskan, harus diurusi oleh yang lainnya. Insya Allah diberikan istiqomah untuk beliau semua, diberikan keberkahan di majelis-majelis ya Al-Anwarul Habasyiyah yang kedua dan ketiga, sehingga memberikan manfaat di masyarakat, memberikan manfaat bisa menjadi panutan untuk Wahidin dan Aang untuk tetangga-tetangganya atau sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ta'afna bi'annana asrafna wa lana sarafna علينا توبة واغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر بالله وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أجمع فضلا وجودا منا لا بالإسلام منا والمصطفى رسوله أعظم كل سوء صلى وسلم ربي عليه أفضل حبي وآله
صادق أكرمكم في الصبح والحمد لله في الباب والسنن والحمد لله في الباب والسنن يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مهتمم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ملة المبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ملتي مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allah hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادي مبروك selamat. Hari ini Alvin ulang tahun ya. Kemarin baru nikah, ini ulang tahun, doakan biar panjang umur, sehat, berkatrannya maju. Keluarganya jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah cepat punya momongan, punya anak. 70 jamin kau cepat nikah. Amin ya Allah. Ya, amin. Len.